Hello, welcome back. We were discussing the variance of cluster sampling, and we have expressed variance of cluster sampling. Cluster sampling mean in terms of SB square, mean square between cluster means, and the intra-class correlation coefficient. And here we shall make the comparison between, or we will see what is the relative efficiency of cluster sampling over simple random sampling. And you remember when we speak of simple random sampling, we refer simple random sampling without replacement. Okay, in cluster sampling, we are selecting small clusters, each of size capital M, using simple random sampling out of capital N clusters. Okay, and we have seen that the variance of the estimate y double bar, that is cluster sample mean, is approximately equal to 1 by nm into 1 plus m minus 1 into rho into s square, when we assume that the number of clusters is large enough, capital N is large. Okay, now you note that in cluster sampling we are ultimately sampling small n into capital M elementary units. Okay, so when we compare cluster sampling with the simple random sampling, we have to deal with the n into m units. Okay, so the equivalent sample of nm elements are selected out of n into m elements. Okay, I'm sorry, this is not n into m but capital N into m. Okay, you may please correct it. In cluster sampling, you are selecting small n into m elements out of capital N into m elements. Okay, so naturally the corresponding sample mean will have variance expression. This variance of y bar equal to 1 into nm minus 1 into capital Nm into s square, where s square is the overall population mean square. Okay, you make this correction, nm elements out of capital N into m elements. So the variance will be variance of y bar equal to 1 into nm minus 1 by nm into s square. നമ്മൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് സാധാരണ ഈ വേരിയൻസ് ഓഫ് y ബാർ എഴുതാറ് 1 by n മൈനസ് 1 by ക്യാപിറ്റൽ N ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ എന്നാണ്. അത് ക്യാപിറ്റൽ N എലമെൻസിൽ നിന്ന് സ്മോൾ n എലമെൻറ്റ്സ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിന് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേരിയൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അത് വേരിയൻസ് ഓഫ് y ബാർ ഈക്വൽ ടു 1 by nm മൈനസ് 1 by ക്യാപിറ്റൽ Nm ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം. കാരണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സ് വി ആർ സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് small nm out of capital Nm. Okay, and you compare these two variances, and you can check whether this is less than this or this is less than this. Okay, or you directly come to the efficiency, that is the ratio of the variances. Before that you simplify this. This is equal to 1 by m into 1 by n minus 1 by n into s square, or you can write this equal to 1 by f by n into m into capital S square. Okay, and here also you assume that capital N is large, so that this expression becomes 1 by nm into s square. കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ N ലാർജ് ആയിട്ടാണല്ലോ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതേ അസംഷൻ ഇവിടെയും കൊടുക്കണം കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് y ഡബിൾ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ y ബാർ? റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തുമായിട്ടാണോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തിൻ്റെ വേരിയൻസ് ആണോ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വേരിയൻസ് ഓഫ് y ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ
capital variance of cluster sample mean. അതാണ് ഈ റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this E equal to the relative efficiency of y double bar compared to small y bar. എന്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസിയാണ് കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ഡിനോമിനേറ്ററിലും എന്തുമായിട്ടാണോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ന്യൂമറേറ്ററിലുമാണ് വരിക, റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എം ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് എം മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എം വെൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് ലാർജ്. Okay, അപ്പോൾ ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will see that this nm and nm getting cancelled, then you have capital S square and capital S square will be cancelled, and you will have 1 by 1 plus m minus 1 into rho, that is 1 plus m minus 1 into rho whole to the power of minus 1. ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഫോർമുല. And you remember the formula for this relative efficiency of cluster sample mean over relative to equivalent simple random sampling is equal to 1 plus m minus 1 into rho whole to the power of minus 1, where rho is the intra-cluster correlation coefficient. Okay, and ഇനി ഇൻട്രാ ക്ലസ്റ്റർ കോറിലേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റിലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എഫിഷ്യൻസി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല, മറ്റേതെങ്കിലും ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്, അതായത് ഇൻട്രാ ക്ലാസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യൂസിങ് ദിസ് ഫോർമുല. 1 by E equal to 1 plus m minus 1 into rho, where rho is equal to 1 by m minus 1 into 1 minus E divided by E. ഇയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാ ക്ലസ്റ്റർ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാതെ പോയ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ മീനിൻ്റെ വേരിയൻസിൻ്റെ ട്രൂ വേരിയൻസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേരിയൻസ് ഓഫ് y ഡബിൾ ബാർ that is equal to 1 minus f by n into sb square, where sb square is equal to 1 by n minus 1 into sigma I equal to 1 to capital N y I bar minus overall y bar whole square. അതാണല്ലോ എസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഈ എസ് ബി സ്ക്വയറിന് പകരം അതിൻ്റെ അൺബയാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററായ സ്മോൾ എസ് ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിതിൽ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ എസ് ബി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എസ് ബി സ്ക്വയർ, വേർ സ്മോൾ എസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 by n minus 1 into sigma ഈക്വൽ ടു 1 to n സ്മോൾ y I bar മൈനസ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ മീൻ സ്മോൾ y ഡബിൾ ബാർ. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് always true. Expectation of small s b square equal to capital S b square is always true because we are sampling clusters using simple random sampling without replacement. Okay, so for computation purpose you can use this s b square and you can replace this s b square here, capital S b square, so that the variance of the cluster sample mean is estimated by small v of y double bar, that is equal to 1 minus f by n into small s b square, where small s b square is this. Okay, ഇനി ഈ പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്ററിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ, എലമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ, അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാറിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ സ്മോൾ വൈ ഡബിൾ ബാർ ആണ്. അതിനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എം കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറിലും ക്യാപിറ്റൽ എൻ കൊണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ്, എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം അല്ല. എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വൈ ഡബിൾ ബാർ. ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത്? ഓക്കെ, that is equal to expectation of n into m into y double bar, that is n into m into
expectation of y double bar, that is equal to capital Y bar. So it is the population total. അതുകൊണ്ട് population totalന്റെ cluster sampling estimator എന്ന് പറയുന്നത് nm into y bar ആണ്. ഇനി അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, nm സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, n square into m square into variance of y double bar, that is equal to variance of y double bar equal to n square into m square into 1 minus f by n into capital SB square. ഇനി അതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ SB സ്ക്വയറിനെ സ്മോൾ SB സ്ക്വയർ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് ദി estimated total in cluster sampling. Okay. We are going to conclude this section by adding one or two remarks here. ഇതിനെ നമുക്ക് വേരിയൻസിന് നമുക്ക് ഈ റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസിക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കാവുന്നത് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാർ SRS നമുക്കറിയാം 1/m into 1/n minus 1/n into s square ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആർഗ്യൂ ചെയ്തു അത്, വേർ s square is equal to the overall mean square, that is s square equal to 1/nm minus 1, n minus 1 അല്ല nm minus 1 into sigma over I and sigma over j yij minus y bar the whole square. ഇതാണ് ഓവറോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുല. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിൽ വേരിയൻസ് ഓഫ് y ഡബിൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 1/n minus 1/N into SB സ്ക്വയർ ആണ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേരിയൻസിനെ അത് ഈ വേരിയൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇത് എന്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ആണോ കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ഡിനോമിനേറ്ററിലും, ഓക്കെ, എന്തുമായിട്ടാണോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതുക. അതാണല്ലോ റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇൻറ്റു എസ് ബി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇൻറ്റു എസ് ബി സ്ക്വയർ. Therefore, cluster sampling is efficient than the simple random sampling if and only if the relative efficiency is greater than 1. Okay, a cluster sampling mean ഇതിൻ്റെ ഈ വേരിയൻസിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ആണ് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, or if you are expressing this in terms of relative efficiency, you can say that cluster sampling is efficient than that of a simple random sampling if and only if the relative efficiency is greater than 1 or s square is greater than m into sb square. Okay, that is one condition of the efficiency of a cluster sampling over simple random sampling. And another expression is that you are expressing s square in terms of SB square and SW square, that is the mean square between cluster means and mean square within cluster means. S square-നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 1/nm minus 1 into sigma over I sigma over j yij minus y bar the whole square. ഇതാണല്ലോ ഓവറോൾ മീൻ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ mn minus 1 into s square, that is equal to this sum. ഈ സമ്മിനെ നമുക്ക് I equal to 1 to n, j equal to 1 to m, yij minus yi bar plus yi bar minus y bar whole square എന്ന് എഴുതാം, ആഡിങ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് yi bar. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്, പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും മീനിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടേമേ ഇതിലുണ്ടാവുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ടേം സമ്മേഷൻ ഓവർ ഐ സമ്മേഷൻ ഓവർ ജെ yij മൈനസ് yi ബാർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ടേം സമ്മേഷൻ ഓവർ ഐ സമ്മേഷൻ ഓവർ ജെ yi ബാർ മൈനസ് y ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ഇതിൽ I ഈക്വൽ ടു 1 to n-ഉം j ഈക്വൽ ടു 1 to m-ഉം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ സമ്മേഷൻ ഓവർ I ഈക്വൽ ടു 1 to n, പിന്നുള്ളത് m മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു SI സ്ക്വയർ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് SI സ്ക്വയർ? SI സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ മീൻ സ്ക്വയർ വിതിൻ ith ക്ലസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ith ക്ലസ്റ്ററിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം എലമെൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് m മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു SI സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. വേർ ദിസ് SI സ്ക്വയർ, ഓക്കെ, വേർ ദിസ് SI സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/m മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു സിഗ്മ j ഈക്വൽ ടു 1 to m yij മൈനസ് yi ബാർ. ഇതെന്താണ് സത്യത്തിൽ? ഇത് ith ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ y വാല്യൂ മൈനസ് അതിൻ്റെ ആ ith ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ സാമ്പിൾ മീൻ അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഞാൻ സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി, ഇവിടെ വീണ്ടും സ്ക്വയർ
ചെയ്യാം. സോ ദിസ് SI square is nothing but the mean square within ith cluster. ഓക്കെ, ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് വരാം. അതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇതിനെ summation over I equal to 1 to n m minus 1 into SI square, where SI square is the mean square within ith cluster, plus ഇവിടെയോ, ഇവിടെ I equal to 1 to n and j equal to 1 to m. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ജെ ടേം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എം ടൈംസ് എന്ന് എഴുതാം. ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്നുള്ളത് ഈ എം പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I equal to 1 to n yi bar minus y bar whole square. So that is equal to 1 n minus 1 into SB square by definition of SB square. What is SB square? SB square is equal to 1 by n minus 1 into sigma over j yi bar minus y bar the whole square. So this expression can be written in this way. Okay. ഇനി ഇവിടെ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I am defining SW square. Suppose I define SW square equal to mean of SI squares. That is 1 by n into sigma I equal to 1 to n SI square. എന്താണ് SI square? SI square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mean square within ith cluster ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജിനെ നമുക്ക് SW square എന്ന് വിളിക്കാം. ആൻഡ് വി ക്യാൻ കോൾ ദിസ് SW square ആസ് മീൻ സ്ക്വയർ വിതിൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. ഇത് ഈ SI square എന്ന് പറയുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ SI square എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ സ്ക്വയർ വിതിൻ ith ക്ലസ്റ്റർ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെയും അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് SW square. സോ SW square ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് മീൻ സ്ക്വയർ വിതിൻ ഓൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്, വിതിൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ SW സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തെന്ന് എഴുതാം? ഈ m-1 ഇവിടുന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, m-1 ഇൻറ്റു ഓക്കെ, ഈ സെക്കൻഡ് ടേമാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഓക്കെ, this is SW square, the mean square within clusters. So we have nm minus 1 into s square. അതായത് ഓക്കെ, ഇവിടെ അല്ല, nm minus 1 into s square, that is equal to m-1 പുറത്തെടുക്കാം. ഇവിടുന്ന് m-1 പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ m-1 ഇൻറ്റു n ഇൻറ്റു SW square. കാര്യം ഈ SW square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 1 by n ഇൻറ്റു. അപ്പോൾ n ഇൻറ്റു SW square ആണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് nm-1 into s square equal to m-1 into n into SW square plus m into n-1 into SB square. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസിയെ നമുക്ക് വീണ്ടും റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു s square ഡിവൈഡ് ബൈ m into SB square എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ s squareന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ s square ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? It is equal to 1 by nm minus 1, okay, into m minus 1 into n into SW square plus m into n minus SB square divided by m SB square. Okay, നിങ്ങൾ ഈ s square divided by m into SB squareന് s squareന് പകരം നമുക്ക് ഈ ടേം, അങ്ങനെയാണ് ഈ nm-1 ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നു. പിന്നെ s square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ nm-1 ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ m ഇൻറ്റു SB square. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം m-1 ഇൻറ്റു n ഇൻറ്റു SW square ഡിവൈഡഡ് ബൈ nm-1 ഇൻറ്റു m ഇൻറ്റു SB square പ്ലസ് n-1 ബൈ nm-1. ഓക്കെ, SB square ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്രോക്സിമേഷനാണ്. അപ്രോക്സിമേഷനിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്രോക്സിമേഷൻ n ലാർജ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. n ലാർജ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേമാണ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കുഴപ്പമില്ല. nm-1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് nm ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, nm ആയിട്ട് എഴുതാം. n-1 നമുക്ക് n ആയിട്ട് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഇവിടെ 1/m × 1 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഈ ആദ്യത്തെ ടേമാണ് ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഈ m-1 അത് m ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. m-1 × n ഡിവൈഡ് ബൈ nm-1 nm ആയിട്ട് എഴുതാം, nm × m. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു m ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ m-1/m. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു SW² ഡിവൈഡഡ് ബൈ SB². ഇതാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻട്രാ ക്ലസ്റ്റർ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് റോയിൻ്റെ ടേംസിലായിരുന്നു. ഇവിടെ പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ടേമിലാണ്, അതായത് മീൻ സ്ക്വയർ വിതിൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ മീൻ സ്ക്വയർ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിലുള്ള മറ്റൊരു റിസൾട്ട് വിച്ച് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ഓവർ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, ഈ റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ കമ്പാരിസൺ ആണ്, അഥവാ വേരിയൻസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിലൊരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരിക്കലും ഈ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല, സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിനേക്കാൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ ഒരു ഈവൻ സ്പ്രെഡ് വരുന്നുണ്ട്, മറിച്ച് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ മൊത്തം ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട്, കുറച്ച് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എഫിഷ്യൻസി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിന് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി തിങ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ്. താങ്ക് യു.